बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वल्लों इस वीलॉग नूं वेखण वालियां नूं अदब भरा सलाम। बड़ी देर दा मैं मुख्तलिफ एंकर साहबान दे वीलॉग सुनदा सां, टाक शो सुनदा सां। मेरी आदत है कि मैं भी एक छोटा जिहा एक नामालूम जिहा एक सहाफ़ी हाँ, और मेरी सहाफत का सब तो अच्छा जिहड़ा एक तरीकाकार है वो सिर्फ ये कि सच नूं सच कहना, झूठ नूं झूठ कहना। भावें कोई, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जिहड़ा सच नूं सच कहंदा, झूठ नूं झूठ कहंदा, वो मेरे बहुत नज़दीक। मुख्तलिफ एंकर साहबान जिहड़े ने मुख्तलिफ टाक शोज़ आंदे, कोई मियाँ नवाज शरीफ के हक च गल करदा, कोई मियाँ नवाज शरीफ के मुखालफ गल करदा, कोई इमरान खान के हक च गल करदा, कोई इमरान खान के मुखालफ गल करदा, कोई पीपल पार्टी के हक च करदा, कोई पीपल पार्टी के मुखालफ गल करदा। सारियां दा मजमूआ करके एक चीज़ वेखी कि थोड़ा थोड़ा सारे हिस्सा पाते सन, लेकिन एक एंकर जिहड़े कि साडे तर्जमान ने, जिहड़े कि साडे तर्जमान ने, उन्होंने पता नहीं उन्होंने केड़ी चुंडी वड्डी है मियाँ नवाज शरीफ ने कि वह मास वाए उन्होंने डिग्रेड करन तो, उन्होंने बिस्त करन तो होर कोई गल ही नहीं करते। उन्होंने एक केसट रट्टी है। मैं पूछना चाहना उस एंकर साहब नूं कि तुहाडे कोल मास वाए ये थोड़े जे जुमलियां तो अलावा होर कोई जुमला है? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। मैं कोई तकरीबन इन्हां दे कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 50 कुछ शोज़ मेरी नज़र चो गुजरे ने, और मेरे कन्ना ने हर शो च इहो ही सुनिया, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। ये पॉलिसी इनकी। वो यार खुदा दिया बंदिया, तुसी एंकर हो, तुसी अवाम दे तर्जमान हो। ये जिन्ने सियासतदान ने अवाम दे तर्जमान हो। अवाम की गल करो। तुसी जदों गल करते हो इहो करते हो। उस तो बाद मियाँ नवाज शरीफ दे आउण दा चर्चा हो गया, डेट आ गई। पहले तो ये जिहड़े एंकर साहब सन वो कहंदे ने हुण ते आ ही नहीं सकता, हुण ते हो ही नहीं सकता। जिस वेले अदम एतमाद होया उदों भी बड़ी इन्होंने अत चुकी, गलत होया, ये होया, वो होया। भाई सारे ही चुकी है, लेकिन इस मेरे मोहतरम एंकर ने कोई ज़्यादा ही ठेका लिया होया। अल्लाह आलम कि इन्हें कादा ठेका ले लिया। वो यार तू अकले कुल तो नहीं ना, ओ भाई तुसी अकले कुल नहीं, अकले कुल जिहड़ी है ना उत्ते बैठी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुहानूं थल्लों चुक के उत्ते लैंदा। कोई भी बंदा माँ के पेटों सब कुछ नहीं बन के आंदा, आखिर थोड़ी थोड़ी कोशिश की। लेकिन जदों तुसी आउंदे हो तुहाडे अंदरों एक चीज़ झलकनी चाहिए कि तुसी वाकई एक सहाफ़ी हो। सहाफ़ी का तो अदब ना बड़ा तल्लक हुंदा। तो जनाब तुसी तो जदों बहिंदे हो मां सवाए जुगतां तो, मां सवाए हकीकतां तो, मां सवाए तंजां तो तुहानूं कुछ भी नहीं हुंदा। सहाफत का यह काम नहीं, ये स्टेज ड्रामे का काम है। ये नाल बेहतर स्टेज ड्रामा कर लो। हुण मैं आउना असल वकूवे वाल। जिस वेले मियाँ नवाज शरीफ साहब के आउण की डेट अनाउंस हो गई तो खासकर इस हस्ती ने, ये जिहड़ी मेरे वास्ते बड़ी एक प्रोमिनेंट किस्म की हस्ती है ना, मैं उसका नाम भी अगे लाँगा। इन्होंने रौला पाया जी ये हो ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता। किस तरह आ सकता है? वो तो एब्सकॉन्डर है, वो तो सजा याफ्ता है, वो तो 50 रुपये के स्टाम्प तक गया सी, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने भेजा सी, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। खैर डेट अनाउंस हो गई। उस तो बाद आहिस्ता 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 दिन लंघते गए। मियाँ साहब का आन का जोड़ा प्रोग्राम से नज़दीक तो नज़दीक। फिर इस हस्ती ने पैंतरा बदलिया, आ जाएंगे ना जी, सज़ा पूरी करनगे ना जी, जाएंगे ना जी, जेले जाएंगे ना जी। सुनते रहे
ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੇਡ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਡ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਹਾਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਜ਼ਾਦ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ ਆਜ਼ਾਦ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਸਿਰਫ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਘੀਰਾ ਢਾਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋੜਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੇ 50 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲ ਬਚਾਓ ਮਾਲ ਬਚਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਜਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਤਨੇ ਸਾਫੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਫਲਾਣ, ਇਤਨੇ ਟਮਕਾਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਵੀ ਖਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹਾਫੀ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਹਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹਾਫੀ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹਾਫੀ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? इनकी चैनलों वालों की देखो पॉलिसी, देखो चैनलों वाले उसको दिखाते नहीं, उसको दिखा। वो यार खुदा दिया बंदिया, मैनू तो उस वेले एक प्रोग्राम दे विच इहो ही तमहीद बन के बैठे सन, इहो ही किस्सा सुना रहे सन। जिस तरह छोटे होंदे किस्से सुनते होंदे सा, 2-2 रुपए का रुपए का किस्सा विकदा हुंदा सी ते उह च कहानियां हुंदियां सन, पिंड दा विआह, फलाणे दा विआह। ਉਹ कहानियां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਰਟਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਰਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਟ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਮਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਤਾਰਾ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। खुदा वास्ते दा वैर, खुदा वास्ते दा वैर। बहुत सारे वीलॉगर ने, बहुत सारे वीलॉगर ने, सारे ही तुहाडे वास्ते, सारे जिन्ने टीवी निजी चैनल ने सारे तुहाडे वास्ते। हो की उन्हें कीता? नवाज शरीफ दा जलसा बहाता, कुछ जुर्म कीता उन्होंने यार। मैं ते सारे जिन्ने भी मेरे एंकर साहिबान ने जेड़े इहो जे तजिया नगार, ये तजिया नगार ने। काहदे तजिया नगार ने?
ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਆਲ ਬਚਾਓ ਮਾਲ ਬਚਾਓ ਖਾਲ ਬਚਾਓ, ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਨਾ, ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਚੀਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, MP ਹੋ, MNA ਹੋ, ਕੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਮਈ ਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ? ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਲੱਭਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ तमाम ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇਸ ਐਂਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਦਾਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੌਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਲਾਇਵਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਏਗਾ। ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲਿਪਟੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।